ബാബു പോൾ, ശ്രീ എം വി നായർ, ശ്രീ ടോം വടക്കൻ, ശ്രീ കെ എസ് കാദർപിള്ള, ശ്രീ ജോർജ് ബ്രോഡി, ശ്രീമതി കല്യാണി മേനോൻ, ശ്രീമതി ആനന്ദി രാമചന്ദ്രൻ, കേരള കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 26ാം പ്രവർത്തന വർഷത്തിൽ കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മലയാളികളുടെ ഈ സംഗമം. My distinguished colleague, Shri Vijay Kumarji, Minister for Law, Government of Kerala, Shri Anand Kumarji, Shri Tulsidas ji, Shri Babu Paul ji, Shri M V Nair ji, Shri Tom Vadakan ji, Shri Kadir Pillai ji, Shri George Bodhi, Srimati Kalyani Menon, Srimati Anandi Ramachandran, Srimati Padmini Thomas. Ladies and gentlemen, that this is really not a salutation to only the Malayalis, it is a salutation to Indians from all of India and not only from Kerala. This is again a unique forum because if there is one thing or if there is one value that unites rather than divides in this world torn by turbulence and conflict of every hue, it is a common affinity with and a common commitment to cultural heritage. But I've also given a new definition to the country of the origin. Thank you very much. Honorable Union Minister is now invited for lighting the ceremonial lamp to mark the inauguration. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നാം ഏവരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ബഹുമാന്യനായ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അശ്വിനി കുമാർ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങാണ്. സേവനങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആ രൂപത്തിൽ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ കേരള കലാകേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി കൂടി ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ഞാൻ ഹാർദമായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. We all know that the public sector in India has never received the kind of recognition that it actually deserves. But everyone, at least in India, is now able to point out that artists, of sports people, of political leaders, academicians, and it's a great honor. മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ വിശ്വരൂപവും സൂക്ഷ്മഭാവവും അത്ഭുതകരമായി ഏകത്ര സംയോജിപ്പിച്ചിരുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനിടയിൽ 4 വർഷക്കാലത്തോളം ആനന്ദകുമാറായിരുന്നു സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി. ചെയർമാൻ എന്ന നാവ് പിഴച്ചു പോയതാണ് എങ്കിലും അത് ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞു പിഴപ്പിച്ചതാണ്. കാരണം
ആനന്ദകുമാർ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആനന്ദകുമാറാണ്. കളിച്ചു പോയ ബാങ്കുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാരനായ നികുതിദായകന്റെ പണമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മറുവശം. അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി കുമാർ അവരുടെ, കേരള നിയമ പാർലമെന്റ് കാര്യമന്ത്രി ശ്രീ വിജയകുമാർ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ് ചെയർമാൻ ശ്രീ തുളസിദാസ്, കേരളത്തിലെ എക്സ് എഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബി ബാബു പോൾ, സുവർണ ബഹുമതി സമ്മാന അർഹരായ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടോം വടക്കൻ, കുവൈറ്റ് അൽ ഹുഖൂഖ് ഇന്റർനാഷണൽ സാരഥി ശ്രീ KS Kadarpillai, Honorable Prime Minister Shri Manmohan Singh Ji, one of our finest Prime Minister of India, respected globally, has spearheaded India's economic growth story. The second is the civil nuclear agreement between Indo-US. And this is my third award. This is the finest day of my life. Friends, Dr. Manmohan Singh almost sacrificed his government for the civil nuclear agreement that would bring this country first terrorist attack in India. It is important to note that this country, which has seen non-violence, has seen a serial of bomb attacks across the metro cities. The reason is not far to seek. Indian working abroad, I always used to uphold the values of our society and the country in particular, and wish to be known as an Indian wherever I am. I had left the shore of Kerala for Kuwait at a very young age in search of opportunities. Through hard work, courage and enthusiasm, I could buy my own business in that foreign country, and I am now spreading my wings to the Middle East, countries like Dubai, Qatar, Kurdistan. Of course, I had to face several constraints and pass through several testing times and hardships to reach this stage, which I could also. Mr. Ashwini Kumar, Honorable Minister Mr. Vijay Kumar, Mr. Tulasidas, Mr. Dr. Babu Paul, fellow awardees and award winners, Mr. M.V. Nair, Mr. Tom Vadakan, Mr. Kadarpillai, Mrs. Mikalyani Menon, Mrs. Ramachandran, and Ms. Pathmini Thomas. Again, I'd like to take this opportunity to congratulate Mr. Anand Kumar and Kerala Kalakendram for putting together such a wonderful event, and also congratulations to my fellow winners of awards here. It's with deep gratitude I stand here in front of you. This is a വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും മറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും കലാപ്രേമികൾക്കും സഹൃദയർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഇത്രയും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ, മഹനീയമായ സദസ്സിൽ കേരള കലാകേന്ദ്രം എനിക്ക് മഹത്തായ അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിലെനിക്ക് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന്. എന്നെ എൻ്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടായിട്ടും എന്ന് വേണ്ട എന്ത് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജമായിട്ടും ഒരു ഭക്തി സംഗീതത്തിലൂടെ ഭക്തി ആത്മീയത ഉളവാക്കാനും ഈ സമ്മാനം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്ന മറ്റെല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എനിക്കിങ്ങനെ അവാർഡ് തന്ന് ആദരിച്ച ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും നമസ്കാരം. വളരെ നാളിൽ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പുറത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പൾസ് തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴും വാർത്തകളിലൂടെയും TV ന്യൂസുകളിലൂടെയും കിട്ടുന്ന കേരളത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പിക്ചർ അത്ര ആശാവഹമല്ലെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഒന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ കുതിച്ചുകയറ്റവും കേരളത്തെയും ഒരു ശാപമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട്, BJPക്കാരുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ മുസൽമാന്മാരുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും പലതിനോടും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പലരെ പോലെയും എനിക്കും പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സിയിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യമില്ലായ്മ, അതർവൈസ് ഇതിനെ ഒരു ഭീരുത്വം എന്ന് തന്നെ പറയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് OV വിജയൻ എല്ലാത്തിനോടും ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ, ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പലതിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള തോന്നിയത്, ഞാൻ ഓരോന്നും അനലൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഞാൻ വളരുകയായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, നമുക്ക് ആരെയും നന്നാക്കാനാവില്ല, സ്വയം നന്നാവാനേ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ നന്നാവും, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം തന്നെ നന്നാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അവസാനമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഈ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് തന്നത്, ഈ അവാർഡിനെ ഒരു പ്രഹസനമായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനിയും എന്നാൽ കഴിയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയമായ ശ്രീ അശ്വനി കുമാർജി, ബഹുമാന്യനും നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ M. വിജയകുമാർജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരള കലാകേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീരത്ന അവാർഡിന് എന്നെ പരിഗണിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ അവാർഡ് നേടിയ എല്ലാ ജേതാക്കളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതകൾക്കായി ഞാൻ ഈ സ്ത്രീരത്ന അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയപ്പോഴും, കായിക രംഗത്തെ മികവിന് അർജുന അവാർഡ് നേടിയപ്പോഴും, റെയിൽവേ സേവന